Welcome students, welcome back to the 28th session of Locke's Human Nature, Natural Law and Natural Rights. ಲಾಕ್ ಅವರ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಕ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲಾಕ್, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ he is totally free to pursue life, liberty, health and property as natural rights because he is born free. So God has given all these things to very naturally to men. And humanity ought not to harm others. There is no question of harming any other's life. So that is about the humanity, and it might be about the life, health, liberty, and even the possessions. Because and in turn expect their own rights to be. There is no question of harming others, and also in vice versa it is. And they can expect their own rights also to be respected. So he says that man by nature he is a social animal. So what is another important definition which has been given by Locke? Human nature differs from how people view on things and what they believe in. So he says that basically good is the name we give when a person does things that humans in common like. So that is like ಕಾಮನ್ ಲೈಕ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರನೇ. ಸೊ ಇವಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನೇಮ್ ವಿ ಗಿವ್ ವೆನ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಡಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಮನ್ ಡು ನಾಟ್ ಲೈಕ್. ಸೊ like and do not like, this is what he says that like, commonly liking is nothing but the good one, and do not like is an evil one. So this is what we have learnt here. So good ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಹ ಕೋಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, what the system what we had in the early in the days about the sati system, it is commonly nobody was liking this. So that is the evil of the society. And what is liking anta ಹೇಳಿದಾಗ the present situation is about the right to education. So that example which is really good, so that will be considered as a good ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಸಹನೆ ಮತ್ತು ಕಾರಣದಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. It has been guided through the tolerance and also about the reason. So it is the state of nature is pre-political. He says that it is pre-political but not at all a pre-moral at all. So persons also assume that they are all equal to each other in a state of nature, and therefore equally capable of discovering and being bound by the law of nature also. So according to him, the law of nature is the basis of all the morality. So and even given to us by the God. So the Locke says that it has been given, morality has been given by the God. ನೈತಿಕತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೇನೇ ಲಾ ಆಫ್ ನೇಚರು ಸಹ ನಾನು ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ the God commands that we do not harm the others also, and especially with regards to their life, health, liberty and also possessions. Locke holds that human beings are basically decent and they have been endowed with the natural social instinct. ಸೊ ಲಾಕ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ ನಾನು ನೈತಿಕತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನಾನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿಯಮ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾರು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೀವನ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ಪೀಸ್ ಲವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಕ್ವಾರಲ್ಸಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ನೋಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಶಾಂತಿಯ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರೂ ಸಹ ಜಗಳವನ್ನು ಆಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಪರರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಟ್ರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಲಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ಸ್ ಆಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವಲ್ in the moral sense and asserts that every individual enjoys certain natural rights. So what is that natural rights they are enjoying here? It is none other than once again the right to life, liberty and property. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಫ್, ಲಿಬರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅವನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಾನವರನ್ನು ನೈತಿಕ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಮಾನರು ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸಹ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಆಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ವೆರಿ ಫ್ರೀ, ವೆರಿ ನ್ಯಾಚುರಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಸರ್ಟನ್ ರೈಟ್ಸ್, ಸರ್ಟನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೈಟ್ಸ್, ನೇಮ್ಲಿ ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್, ಲಿಬರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್? ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅವನು he enjoys these rights not because of any position, strength, wealth, etc. And but because he is a human being and he has to possess something, that's the only reason he tries to
ಪೊಸೆಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅವನು ಈ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಕ್ಕೆ, ಶಕ್ತಿ, ಸಂಪತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಹುನ್ನಾರ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಹಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪೀಸ್, ಗುಡ್ ವಿಲ್, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್. ಇದರ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶಾಂತಿ, ಸದ್ಭಾವನೆ, ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಯುಗ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಲಾಕ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. And he also say that it is a pre-political rather than it is a pre-social condition. And the state of nature was not a period of eternal warfare, but an era of peace in which reason prevailed. So which is the law of nature. So this is what he says that ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಪೂರ್ವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗಿಂತ ರಾಜಕೀಯ ಪೂರ್ವವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಶಾಶ್ವತ ಯುದ್ಧದ ಅವಧಿಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕಾರಣವು ಮೇಲ್ಗೈ ಸಾಧಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಶಾಂತಿಯ ಯುಗ ಅನ್ನೋದು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಲಾ ಆಫ್ ನೇಚರ್, ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಕ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ಕೈಂಡ್ and it is a state of perfect and complete liberty to conduct one's life as one best sees fit, free from the interference of the others. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ಕೈಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೂ ಸೀಸ್ ಇನ್ ಇಟ್. ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೀ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೀ ಮೋರಲ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ನೈತಿಕತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Persons are assumed to be equal to one another, and that is what is just a repetition whatever in the previous slide we saw is the same thing here. Capable of discovering and being bound by the law of nature. The law of nature, which is Locke's views generally, it is the basis of all the morality. ನೈತಿಕತೆನೇ ಬೇಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನು ನೈತಿಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, we should know that what to do and what not to do, what is good and what is bad, what is just and what is unjust. So based on this morality itself, the entire law has been made. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೇ ಲಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ನೋಬಡಿ ಶುಡ್ ಹರ್ಟ್ ಎನಿಬಡಿ. ಯಾರ ಮೇಲೇನೂ ಅವರು ತಗೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ನೇಚರ್. ಸೊ as I said that it occupies concept of law of nature occupies in the thought of the Locke, which governed the lives of human nature in the state of nature, but governed in the civil society too. ಸೊ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಅಥವಾ ಕಾನೂನಿನ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅನ್ನೋದು ಲಾಕ್ ಅವರ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಕ್ರಮಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಒಂದು ನೇಚರ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಇದು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಇದು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ವಾಸ್ ದ ಮೆನ್ ದೇರ್? They refrain the men from invading each other's rights. The law of nature is observed when they try to invade each other. ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎವ್ರಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಟು ಪನಿಷ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗ್ರೇಸರ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾರ್ಯಾರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾನೂನಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. The law of nature also assured each individual inalienable rights. All these rights are not inalienable. It is not transferable at all. It cannot be divided. So, and like what are the rights he is mentioning about? It is about the right to life, health, liberty and property. So according to Professor Waghorn, the concept of law of nature occupies an important position in the political thought of the Locke. According to him, what is legal philosophy? The most central concept of his philosophy it is the theory of natural law and the natural rights itself. And moreover, he has lots of belief in the government so that it can morally oblige to serve its people by protecting its life, liberty. That is the right liberty of thought, speech and religion. ಇವತ್ತಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನಾಟ್ ಎ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಬಟ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅವೇರ್, ದೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫ್ರೀಡಮ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಯುವರ್ ವ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಆಲ್, you have to make sure that even the other person with whom you are communicating,
ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ರೈಟ್ಸ್. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಹರ್ಟಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಯಾರನ್ನು ಸಹ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಫ್, ಲಿಬರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ದ ಲಾ ಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್. He proposed the entire purpose of civil law was civil law was to serve these rights. He introduced the idea of the government, it is if the government agide, I'm sorry, filed to protect these rights and or when they violated the natural rights of people, then the people may rebel against them. ಸೊ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಅಳಿಸಲಾಗದೆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ವಾಗನ್ ಅವರ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಸ್. ಓಕೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲಾಕ್? ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, it was existed before Locke was a way of expressing the idea that there were certain moral truths and applied to all the people regardless of the particular place where they lived or the agreements they had made. ಲಾಕ್ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಕಾನೂನು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಜೀವನ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇವೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ನೋಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಹ ಇವರು ನೈತಿಕತೆಗೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲ ಏನಾದರೂ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಜನರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಜನರು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ದಂಗೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾನೂನನ್ನು ನಾವು ಇದನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ವಾಸಿಸುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮಾಡ್ದಿರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಸಹ ಅನ್ವಯಿಸೋ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ನೈತಿಕ ಸತ್ಯಗಳಿವೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ವೇ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ದ ಐಡಿಯಾ ದಟ್ ದೇರ್ ವರ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಮಾರಲ್ ಟ್ರೂತ್ಸ್ ದಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಟು ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸ ಆಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿ ಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಎಮರ್ಜ್ಡ್ ಇನ್ ದ 17th and the 18th centuries. So and argues that the world is governed by natural laws which are discovered by human reason. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವರ್ ಟೋಟಲಿ governed by the natural laws only. And next is about a key aspect of this intellectual tradition is the notion that natural rights are not created by governments. Governments are instead created to secure these rights. What are those two rights ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದನೇದು ಮೂಲ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಗಳು ರಚಿಸಿಲ್ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಪನೆ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಹಕ್ಕುಗಳು? ಬೇಸಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೈಟ್ಸ್, ಅದು ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, it consists of the basic rights, so which are derived directly from the law of nature, and it totally focuses on the life, liberty and the property. So that is why this particular theory mandates that the highest priority be given to the individual self preservation. ಅಂದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಯಂ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರೋದನ್ನು ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆದೇಶಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Locke also calls for the need to consider others as our equal. So he says that the right to life is applicable to every human being. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಬೇಕು ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ದ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ್ಸ್. ಇತರರಿಗೆ ಹಾನಿ ಆಗದೇ ಇರೋಂಗೆ ಅಥವಾ ಕೊಲ್ಲದಂತೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಲಾಕ್ ಅವರ he also distinguishes between the duties and the liberties. What is according to him liberty is the power to do or acquire something in the absence of prior duty. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಇದರಲ್ಲಿ? ಮುಂಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪವರ್ ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೌಲ್ ಕೈಲೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ,
ದಿ ರೈಟ್ ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಎ ಲಿಬರ್ಟಿ. ನೀವೊಂದು ವೇಳೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಲಿಬರ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ದಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಓನ್ಡ್ ಬೈ ಸಮ್ಮನ್ ಎಲ್ಸ್, ಬಟ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಅದು ಹಿಂದೆ ನಾವೊಬ್ಬರು ಈ ಬೇರೊಬ್ಬರ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಡ್ ಬೈ ಎನಿಬಡಿ, only at that particular time you have a complete freedom to own that property, not acquiring the any others property, but make sure that you are not acquired others property. Locke's natural rights can be compared to contemporary human rights. ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ವಾ, it is gaining its importance. So but natural rights are wider in scope insofar as they have less restrictions. Locke's natural rights are not the product of political, legal, and social convention, but held in virtue of our common nature. ಸೊ ಇವರಿಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಕಾಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ದ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್, ಲೀಗಲ್ ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. But of course he was held in the virtue of the common nature ಬಗ್ಗೆ he had lots of things. And let me explain the same thing in Kannada also. ಲಾಕ್ ಅವರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಮಕಾಲೀನ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಸಬಹುದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳು ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸಹ ಅದೇನಾಗಿದೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೈಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಲಾಕ್ ಅವರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳು ರಾಜಕೀಯ, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾವೇಶದ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗಂತ ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು? ಪಾಲ್ ಕೆಲಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲಾಕ್ ಅವರು ತನ್ನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳು ಕೇವಲಿನ ಹಕ್ಕು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿನ ಕೆಲವು ಅಜೇಯ ಹಕ್ಕುಗಳಿವೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. Men being by nature all free, equal and independent, no one can be put out of this state and subjected to the political power of another without his own consent. So this we are able to find in the ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೀಟೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೃತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪುರುಷರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪುರುಷ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿರೋನು ನೇಚರ್ ಬೈ ನೇಚರ್ ಆಲ್ ಫ್ರೀ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಯಾರನ್ನೂ ಹೊರ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅವನು ಸ್ವಂತ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ದಿರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಪಡಿಸ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ವಿತೌಟ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್. Locke's theory of natural rights has come under scrutiny in a number of ways. Some say his theory of natural rights are only one of duties. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಕರ್ತವ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲಾಕ್ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಇದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜೀವಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಕರ್ತವ್ಯ, ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯ ಹಕ್ಕು ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಜೀವದ ಹಕ್ಕನ್ನು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೀವನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕರ್ತವ್ಯವು ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆಸ್ತಿಯ ಹಕ್ಕು ಒಬ್ಬನನ್ನು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ನಿರ್ಬಂಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ what he has given about the duties. It also incorporates liberties here. For example, he has given the right to life is a duty, okay, and right to property is not a duty. Why it is? Because in case if there is the distinction being also made, the violation is so far as the right to life comes with the duty of the preserves of the another's life also. ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. While the right to property does not oblige one to own property. The concept of duty plays an important role here. Locke's account of natural rights, but the concept of liberty is equally significant. ಅದು ಸಹ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಿಬ್ರಲ್ ಚಿಂತಕ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ನೌಜಿಕ್ ಅವರಿಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ.
ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಸೂಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಸ್ ಲಾಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಲಿಬರ್ಟಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಬಿಲೀವ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಸೂಸೈಡ್, ವೆರಸ್ ಲಾಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಲಿಬರ್ಟಿ. Thus, the need for the self-preservation becomes a duty in so far as we do not have the right to kill ourselves. ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಇದನ್ನೇನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಹಕ್ಕು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಯಂ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಹ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಾಸಿಕ್ ಮಾನವರು ಸಹ ತಮ್ಮನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಸಿಕ್ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಓನ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಗಾಡ್. ಅವರು ಏನು ಮಾಡೋ ಅವರೇ ಅವರನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ದೇವರ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು, ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ದೇವರ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದ ಲಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ natural law is also distinct from the divine law in that the latter in the Christian tradition. So whatever we have seen, theology ಇರ್ಬೋದು, ಗಾಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರೈಸ್ಟ್, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ. ಸೊ it is normally referred to those laws that God had directly revealed through prophets and other inspired writers. It also can be discovered by reason alone and applies to all the people, while divine law can be discovered only through the God's special revelation and applies only to those to whom it is revealed and whom God specifically indicates are to be bound. And also he says that law's rationale is that since the fundamental law of nature is that mankind be preserved, and since that law would be in vain with no human power to enforce it. So this also we come across in 2 Treatise 2.7. So therefore the legitimate for individuals to punish each other even before government it exists. So what does he says here once again about the natural law? He has a very clear cut ideas about this. ಕಾನೂನು ಅನ್ನೋದು ದೈವಿಕ ಕಾನೂನಿಗಿಂತಲೂ ಸಹ ಭಿನ್ನ ಆಗಿದೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರೇರಿತ ಬರಹಗಾರರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಬರಹಗಾರರ ಮೂಲಕ ದೇವರು ನೇರವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಇವರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಸಹ ಇವರು ರೀಸನ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾನೂನುಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಅನ್ವಯಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ದೈವಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ದೇವರ ವಿಶೇಷ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸೋಕೆ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಮತ್ತು ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ದೇವರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಲೂ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ತಾರ್ಕಿಕತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೂಲಭೂತ ನಿಯಮ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮನುಕುಲವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಆ ಕಾನೂನು ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮಾನವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ದಿರ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ವ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅದು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿರಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಲಾಕ್ಸ್ ಸೇರಿ ಡಿವೈನ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. Okay, so and can overlap in the content, but they are not coextensive. ಇವರು ದೈವಿಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾನೂನು ಎರಡೂ ಸಹ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅತಿಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹಬಾಳ್ವೆಯನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸದ್ಗುಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಲಾಕ್ ಅವರು 5 ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಕಾನೂನಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಗೆ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರತ್ತ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಕಾನೂನಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರ್ಬೋದು. ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಭೂತ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ಸಹಮತವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವುಗಳ ಸ್ವಭಾವತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಲಾಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ 5 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ನೇಚರ್ and that grounds the virtuous and the vicious behavior. That is the first point to know that. And the disagreements about the content of law confirm that everyone is in agreement about the fundamental character of the law. So what are those? That there are things that are by nature good or evil, but just disagree about how to interpret the law. So he also says that according to law, a pronounce a judgment without the existence of the law
The act of conscience demonstrates that such a natural law exists. Thirdly, again appealing to a kind of theological argument, Locke states that we see that laws govern all manner of natural operations, and that it makes sense that human beings would also be governed by laws that are in accordance with their nature. Fourthly, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲಾಕ್ ಸ್ಟೇಸ್ ದಟ್ ವಿತೌಟ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾ ಸೊಸೈಟಿ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರನ್ ದ ವೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟು, ದೇರ್ ವುಡ್ ಬಿ ನೋ ವರ್ಚ್ಯೂ ಆರ್ ವೈಸ್, ನೋ reward for punishment, no guilt. If there were no natural law, without the natural law, there would be no bounds on human action also. So before I take up this conclusion part, I would like to take up this in for the Kannada medium students. ಕಾನೂನಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಇಲ್ದಿರ ಇದು ತೀರ್ಪನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾನೂನು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಟೆಲಿಲಾಜಿಕಲ್ ವಾದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಾಕ್ ಅವರಿಲ್ಲಿ. ಕಾನೂನುಗಳು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾನವರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನುಗಳಿಂದ ಅವರು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಸಮಾಜವು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಸದ್ಗುಣ ಅಥವಾ ಉಪಕಾರ, ಪ್ರತಿಫಲ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಪರಾಧ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಾನವ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಗಳನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದಿರ್ಬೋದು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ದ ಎಂಟೈರ್ ಲಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ರೋಲ್ even today that we have to understand. Okay, so in the conclusion we could also see here, Locke's theory of natural rights consists of basic and the special rights and duties and liberties. Certain rights are inalienable and pre-political too. Locke believes that an absolute government is not likely to protect natural rights and therefore establishes a line of argumentation to support his doctrine of limited government with rule and the division of power. The people also have the right to revolution if the government does not honor their natural rights. In contrast to a totalitarian or absolute government, Locke's finding it limited government can be held accountable for its own actions. A limited government with rule by law is more likely to protect and enforce natural rights than an absolute government with arbitrary rule. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಸಹ ನಾವಿದರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾವುದ್ಯಾವುದನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳು ಲಾಕ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೂಲಭೂತ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರ್ಕಾರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಲಾಕ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಅಧಿಕಾರದ ವಿಭಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಸರ್ಕಾರದ ತನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದರ ವಾದವನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಜನರಿಗೆ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹಕ್ಕನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಂಕುಶವಾದಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಲಾಕ್ನ ಸೀಮಿತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅದರ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿ ಸಹ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿಂತ ನಾವಿಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸೀಮಿತ ಸರ್ಕಾರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಜಾರಿಗೊಳಿಸತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ John Locke's views differed greatly from Thomas Hobbes' views. Hobbes viewed natural law negatively. He rejected the idea of universal laws that have been established by nature or the higher power. John Locke disagreed with the views which has been given and presented by the Hobbes, but he believed that the duty of the government was to serve the people, and in turn the people will serve the government. And also, he also believed that whenever a law that does not serve the people is made, then the people have the right to overthrow their government and elect a new one will serve their rights. So that is what even we are witnessing today ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. You have to think. So both philosophers viewed natural law from the different ends of the spectrum. So finally, it is John Locke's two treatises of the government which has been included all his beliefs on natural law and the natural rights of the people. So Thomas Jefferson adapted the ideas of Locke and included them in the United States Declaration of the Independence.
The US Constitution is based on the Locke's theories. Locke stated that rightful political authority was granted by the people, and also with the consent of them only it has been done. When the individual's right was violated, it could be withdrawn. And these views of the Locke on politics and the laws are the basis of the modern democracy today. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನೇ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನಾವು ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಾ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಸಹ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮೂಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲನೂ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉರುಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕು ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಿರ್ತಾರೆ ಲಾಕ್ ಅವರು. ಇಬ್ಬರು ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾನೂನನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸರ್ಕಾರದ ಎರಡೂ ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ಜಾನ್ ಲಾಕ್ ಅವರ ಎರಡೂ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಜನರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಎಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಥಾಮಸ್ ಜೆಫರ್ಸನ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. US ಸಂವಿಧಾನ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಲಾಕ್ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಧರಿಸಿದೆ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜನರು ಮತ್ತು ಅವರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು ಅಂತಲೂ ಸಹ ಲಾಕ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಕ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಧಾರವಾಗಿ ನಿಂತಿರೋದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ about the Locke's contributions on the natural law, human nature, natural rights, and also about the law of nature. Okay, I'll stop here and we'll continue in the next session.